یم امتحان دِوان تِم کر کامیاب یم دِوان امتحان تِم تہِ کر کامیاب یمو دِتمٕتۍ امتحان تِمن کامیاب یا اللہ یم بے روزگار تِمن سوز روزگار یا اللہ یم کورِ مٲلۍ تِمن کر ستر عیال بارن کر ژٕ سبہِ روزگار بے اولادن سوٗزِ رٕتۍ اولاد صاحبِ اولادن ہٕنٛدۍ اولاد تھوس حٲضر تھوُکھ آباد سٲحِل تھوُکھ آباد یا اللہ ملک کشمیر تھون آباد علاقے ترال تھون آباد باقی آخر دعوانا الحمدللہ. ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا استقبال. آج ہم آپ پہنچے ہیں ترال، جہاں ہم کچھ لوگوں سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے اور ان سے کچھ سوالات کریں گے. جشن رمضان کا یہ شمارہ ہم خیبر سیمنٹس، جام کیشوی کلیدز، کمل فوڈز اینڈ اسپائسز، الوہا جین کے اور فارچون ریزورٹس کے اشتراک سے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسپٹ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام اقصیٰ محی الدین ہے. اقصیٰ، آپ کہاں رہتے ہو؟ میں کشملا میں رہتی ہوں. ترال میں. تو کیا پڑھتے ہو ابھی آپ؟ میں BSc کر رہی ہوں. تو میں سوال پوچھوں آپ سے؟ جی. سوال ہے کہ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، کون ہے وہ صحابی؟ حضرت علی، حضرت عثمان یا حضرت زید بن حارث؟ زید بن حارث. زید بن حارث؟ جی. پکا؟ شور؟ ڈن؟ لاک کر دیں؟ کیونکہ حضرت علی بھی بہت بڑے صحابی ہے، حضرت عثمان بھی بہت بڑے صحابی ہے، ان کا نام نہیں؟ یہ کنفرم ہے. تو یہ بالکل صحیح جواب ہے. آپ آ جائیں. یہ ہمارے سپانسرز ہیں جام کیشوی کلیدز پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا انعام. ترال کے بارے میں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے نام کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ جب حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ترال آئے، اس علاقے میں آئے، تو انہوں نے 3 پرلز یعنی 3 موتی ایک شخص کو دیے، اور اس سے یہ خانقاہ فیض پناہ جہاں بنا ہے اس سے وہ زمین خریدی، اور 3 کو کشمیر میں کہتے ہیں ترلال سے یہ آہستہ آہستہ ترال کی شکل میں آ گیا. آج ہم سب اسے ترال کے نام سے جانتے ہیں. اگر ترال کی تواریخ دیکھی جائے تو اس کو پرگنہ اوگر کہا جاتا تھا، لیکن یہ بہت پرانے جب پرگنوں کا دور ہوا کرتا تھا، تب بعد میں جب علاقے بنتے گئے تو اس کا نام پڑ گیا علاقہ ترال. امیر سید علی ہمدانی نے یہ جو جہاں پہ خانقاہ بنی ہے وہ کچھ 3 قیمتی جواہریں میں خریدی. اچھا، 3 جواہرات دیے ہیں اور اس کے بعد وہ زمین خریدی. بعد میں جو خانقاہ بنی وہیں پہ اسی جگہ پہ اس کا نام پہلے ترلال، اس کے بعد ترلال سے ترال بن گیا. اوکے. مائی نیم ہے سرور یوسف. سرور، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ترال میں رہتا ہوں. ترال کے علاقے میں ایک گاؤں آتا ہے، اس کا نام ہے لورا گام. وہی میں رہتا ہوں. تو ابھی ہم کالج میں ہیں، یہاں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ BA کر رہا ہوں. میرا 6th سیمسٹر چل رہا ہے. اوکے. تو فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں سوال پوچھوں آپ سے؟ اوکے سر. قرآن مجید میں کون سے ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ بار ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں. آپشنز ہیں؟ ہاں آپشنز ہیں آپ، لیکن سوچو ایک بار بنا آپشن کے بھی. آپ آپشن بولیے، مجھے ایسے نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ. سوچ لو پھر سے. حضرت عیسیٰ. ہاں آپ تھوڑا سوچ لو. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. کنفیوز ہو گئے آپ. قوم کے بارے میں ایک سورہ بھی ہے. حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل درست ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہیں فارچون ریزورٹس، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ.
कुरान मजीद में जिस कौम की कहानी निहायत ही तफसील से बयां की गई है वो कौम है बनी इसराइल। इस कौम के पैगंबर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बरादर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा 130 से ज़ायद मरतबा हुआ है और उनके बरादर हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा 20 से ज़्यादा बार हुआ है। हज़रत अमीर की मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह आए हैं और 700 सादात लेकर आए हैं और उन्होंने यहाँ आराम किया और यहाँ दीन की दावत दी है और उसी के नाम पे ये खानका यहाँ मौजूद है और इसका नाम ही रखा गया है शाह हमदान हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मशहूर है। कश्मीर में अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे खानकाएँ हैं और उसी खानकाओं के नेटवर्क में से एक खानका जो मौजूद है वो त्राल में है, जिसे खानकाए फैज़ पना के नाम से जानते हैं। खानकाए फैज़ पना का जो फाउंडेशन स्टोन है वो तो मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने डाला है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद में इनके फर्जंद हज़रत मीर मोहम्मद हमदानी के दौर में हुई, जब वो कश्मीर आए और अपने फादर की एडवाइस पे, अपने वालिद की एडवाइस पे इसकी कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल किया है। ये एक बहुत कदीम दरगाह है पूरी वादी कश्मीर के अंदर और ख़ुसूसन इलाक़े तराल का एक रूहानी मरकज़ है। खानकाए मुअल्ला श्रीनगर के अंदर है या खानकाए फैज़पना सोपर के अंदर है, खानकाए फैज़पना वची के अंदर है, खानकाए फैज़पना डूरू शाहबाद के अंदर है और उसके बाद खानकाए फैज़पना तराल जो पूरे इलाके का एक रूहानी, इरफानी और नूरानी मरकज़ है। अस्सलामु अलैकुम मुसलमान कश्मीर खास कर इलाक़े तराल अस वो तकरीबन 20 वरी आस्तान आलिया शहीद गमतिस तो तमे वक्त हुकूमतन दिस गारंटी 3 वरियन अंदर अंदर करो ये मुकम्मल। वक्त क्या हालातों क्यों पलट यह नमन 1 वरियन तैयार गसित कह कर मौजूद हुकूमतस मौजूद अवकाफ कन जोमान तम दिन तवज्जो यह इस्लाम कल जन मन गोडनुक इन वोल यम ये दाग बेल त्रव इस्लाम यम सो नाम मुबारक जनाब हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी क़द्दसल्लाहु सिरुल अली। बहरहाल अगर तिम तवज्जो देहन तिम मुकम्मल बनाहन सान तमन्ना गहन पूर। खानकाह फैज़पना गोस 1997 मज कोरुक शहीद 21 कोरुक शहीद पता तम साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर सह आव तम दिस स्वाद 2 करोड़ रेत दोप तो तथ बने सिर्फ पिलर योत स्वाद मे पूर याद। तम पत गई यह कमस पत आई मुफ्ती सैदी हुकूमत तमो दित पोस पत आई भी फारूक अब्दुल्ला दिख 7.5 करोड़ तान गई टोटल ये जन शहीद गई यह शेखुल आलम सुन त्राड शरीफ तह कर गो कम्प्लीट लत लग 20 करोड़ ज्यादा ये 7.5 लग बनी इस्लामो पान हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह कहन दुत ये नाव थोम तमो खानकाह फैज़पना ये खाली कह नेर इंशाल्लाह तुम हाजत नेरन आज ये दरक्षा अंदरावी याद पावन सह वाद तम करो परोस ये माशामस मज ये सा डेलीगेशन सत बड़ डेलीगेशन त्राल बह कस ईद कर लकट ईद कर त्राल आज वोत ब्याक माशाम लकट तरही वनुक तान आय तस फुर्सत त्राल यन सुन कहीं कम सिर्फ खोड़क ये बोर्ड वक्फ बोर्ड तथ गई 2 वरी खड़मित एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड सह थोमुत तहसीलदार अगर प्रत कुन जायन सिवल ये क्या सिर्फ त्रालस थोमुत सरकारी अफसर। या अल्लाह सारे बेमारन बख्शम, या अल्लाह यम तालिब इल्म तुम करो कामयाब, यम इम्तिहान देवन तुम कर कामयाब, यम देवन इम्तिहान तुम कर कामयाब, यमो दितमिद इम्तिहान तुम कामयाब, या अल्लाह यम बेरोजगार तुम सोज रोजगार, या अल्लाह यम कोड़ मल तुम कर सतर अयाल बारन कर सब रोजगार, औलादन सुजुरित औलाद साहिब औलादन हिंद औलाद थबसत हाजिर थवक आबाद साहिल थवक आबाद, या अल्लाह मुल्क कश्मीर थवन आबाद, इलाक़े त्राल थवन आबाद, बाकी आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महरुनिसा। आपका नाम? सालहा। आप दोनों सिस्टर्स हैं? हाँ हम सिस्टर्स हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? हम पढ़ते हैं सैप्स में। अच्छा, किस क्लास में? 8th में। तो अभी रमजान का महीना चल रहा है, तो आप लोगों ने रोजा रखा है? हाँ बिल्कुल। तो सवाल पूछूं मैं? हाँ। सवाल है, कुरान में महीनों का तज़किरा कितनी बार हुआ है? 12 तो इंग्लिश में हुआ है, कुरान में कितनी बार हुआ? बार। कुरान में भी 12। इंग्लिश में हम जैसे कैलेंडर देखने कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि कुरान में कितनी बार महीनों का जिक्र आया है? 12 बारियाँ। 12 बार। हाँ। आप पढ़ते हैं कुरान? हाँ। आप पढ़ते हैं? जी। तो कहीं पढ़ा है, सुना है किसी से? टीचर्स बोलते हैं ना, हम इसलिए पता है। अच्छा, पक्का? तो श्योर है 12 ही है। कौन से महीने, अरबी महीने कुछ नाम पता है? जैसे एक तो रमजान हो गया, उसके अलावा और कौन? ज़िलहज है, शाबान है, ज़िलक़ादा और मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, ज़िलक़अदा, ज़िलहज। ठीक 12 महीने बिल्कुल सही है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि गिफ्ट लेकर आए। हाँ, ये दोनों बहनें हैं, दोनों को एक साथ देंगे। थैंक यू सो मच। ये आप दोनों पकड़िए, ये अलोहा J&K है हमारे स्पॉन्सर। Yus dashkred yaw satanatan o satan sangtaran ti go 3000 kelan ti go 3000 sabzi go 3000 टमाटर क्रेड 800 यह आज 200 300 तो लुक हेकान अफोर्ड कर हेंदवेन बिल्कुल चलान असल अत मसल करो मिसाल पन प्रेगंड अत कोर डॉक्टर तह कत ती द्राव क्लियर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है शौकत अहमद नायक। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ DPS अनंतनाग में। आप जब छोटे थे अपने बचपन में क्या करते थे रमजान में, आप ऐसा जो आज शायद आप मिस कर रहे हो? तो जब मैं छोटा था तो मैं ज़्यादातर यही इफ्तारी का वेट कर रहा था, कब इफ्तारी होगी। मस्जिद में बैठता था, पीछे वाले साथ में बैठता था। जो बाकी जो हमारे महल्ले के बुजुर्ग हैं वो लाते थे इफ्तारी में खजूर वगैरह, तो उसका इंतजार रहता था। खाने की जल्दी होती थी ज़्यादातर। गर्मी में खजूर मिलता था, लेकिन ज़्यादा मज़ा आता था जब मस्जिद में खजूर मिलता था मुफ्त में। तो आपसे सवाल पूछ लें? ठीक है सर। कुरान मजीद में कई सारे मुल्कों का, कई सारे शहरों का नाम है। मजीद का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें जो शहर है मक्का आ रहा है, इसमें मदीना का भी जिक्र है उसमें। मक्का और मदीना हो गया दो। इसी तरह से यमन का भी जिक्र है उसमें। मक्का है, मदीना है और यमन है। पक्का है। फाइनल ये बिल्कुल सही जवाब है। हमारे स्पॉन्सर्स हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। थैंक यू। कुरान मजीद में इंसान के वजूद और उसकी हिदायत के लिए जदोजहद की कहानियाँ बड़ी तफसील से मौजूद हैं। बनी इसराइल की कहानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी, हज़रत इब्राहीम की कहानी। ये पैगंबर और उनके अक़वाम दुनिया की मुख्तलिफ़ जगहों में आते रहे हैं, इसीलिए जिस कौम की कहानी का तज़किरा होता है उस मुल्क या उस जगह का भी तज़किरा हो ही जाता है। कुरान में बहुत सारे ऐसे अक़वाम का तज़किरा है जो उनकी बददियानती की वजह से सज़ा के मुस्तहिक हो गए और फिर कुछ पर हवाओं का अज़ाब नाजिल हुआ, कुछ सैलाब में बह गए और कई भूचाल की नज़र हो गए। मेरा नाम मोहम्मद मकबूल भट्ट। ठीक। तो कछु बसान बशस लुड़गाम रोज़ान। अच्छा, त्राले रोज़ान। ठीक। करतिल अख सवाल तो करियो सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस रिश्तेदार का नाम कुरान मजीद में आया? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदी किसका तज़किरा है? कम से तज़किर
حضرت زید سُنٛد تہِ چھُ تذکر حضرت زید ٲسۍ تِمن رشتہٕ دار ٹھیٖک تِم ٲسۍ نہٕ رِشتہٕ دار کینٛہہ البتہ چھُ آمُت قرآنِ شریٖفَس منٛز چھُ تِہُنٛد تَتھ منٛز چھُ آمُت اہلِ بیتن ہُنٛد چھُ آمُت. چلو بہٕ دِمو تۄہہِ اکھ ہِنٹ ہِنٹ چھِ سُہ اوس نہٕ مُسلمان کینٛہہ. ابو لہب بالکل صحیح ابو لہب تبت یدا ابی لہب. یہ کٔرۍتو قبوٗل یِم چھِ سٲنۍ سپانسر یِمن چھُ ناو کمل فوڈس اینڈ سپایسز یِہنٛدِ طرفہٕ چھُ یہِ اکھ تحفہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ. ترال میں کافی ایسی جگہیں ہیں جو مشہور و مقبول ہیں. اگر ہم ترال کی بات کریں تو یہاں سے جو تارسر مارسر لیک ہے ٹوین الپائن لیک ہے وہاں بھی جایا جا سکتا ہے. یہ ترال کا جو علاقہ ہے یہ داچی گام سے کنیکٹ ہوتا ہے تو ٹریکنگ کے لیے بہت ہی اچھا علاقہ مانا جاتا ہے ترال کا. بہت ہی فیمس وائلڈ لائف پارک ہے جو شکارگاہ کے نام سے مشہور ہے. شکارگاہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے وہ اپنے دور میں یہاں شکار کرنے کے لیے آتے تھے اور اسی لیے اس جگہ کا نام شکارگاہ رکھا گیا ہے اور تب سے آج تک اسے اسی نام سے جانا جاتا ہے. لیکن پریزنٹلی وہ ایک وائلڈ لائف سینچری ہے. قدیم ترین سائٹ یہاں پہ موجود ہے ترال میں جو تقریباً 3000 سال پرانی ہے جسے گفرال کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں 16-17 فیملیز رہائش پذیر ہیں ابھی اور جو سارے ہیں وہ تمام لوگ پوٹری کا کام کرتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی وہ لوگ کیوز میں رہتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں آج شاید آج کے دور پہ کوئی رہ پائے گا لیکن ہاں ترال کے اس علاقے میں وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے. ماہ رمضانس کٕنان کھوبرٕ حظ کھٔزٕر ؤزٕر أسۍ ٲسۍ اوتس تام کٕنان کھوبرٕ ہٮ۪تھ وۄنۍ چھِ أسۍ کھٔزٕر ؤزٕر تہِ کٕنان. کیٛاہ زیادٕ چلان ماہ رمضان؟ اہن حظ آ یہِ چھُ چلان اصل حظ. اصل چھُ چلان. اہن حظ. کیٛاہ پزِ ماہ رمضانس منٛز اسہِ کرُن؟ ماہ رمضانس منٛز پزِ یہوے سستہٕ کٕنُن بیٚیہِ مطلب روزدٲری چھُ مطلب لُکن چھِ آسان خرچات زیادٕ سستہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پزِ کٕنُن سستہٕ حظ. اَسہِ حظ ووت مان ژٕ 5-6 رٮ۪تھ کٕنان حظ. امہِ برونٛہہ کیٛاہ ٲسِو کران؟ امہِ برونٛٹھ ٲسۍ کٕنان یہِ چھِ چپنہِ وپنہِ حظ بوٹ ووٹ. ٹھیٖک بہٕ کرٕ پننِس ٹیٖمس گُزٲرِش یِمن انن یہِ تحفہٕ. یہ چھُ رایل کنسپٹ یِہنٛدِ طرفہٕ چھِ یِم پلو. چلو شُکریہ. آج کے شمارے میں اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا اور آپ اس سے بھی خوب سراہیں گے. ہم آپ سے پھر ملاقات ہوں گے اگلے شمارے میں. تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.